हाँ जी, सत श्री अकाल बई सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है तुहाडा उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। सो आपां अपनी क्लास शुरू करते हैं। इस तो पहले मैं दस देवां कि जिहड़ी अपनी क्लास होगी यह जोग्राफी की क्लास जिहदा कि आपां पार्ट 1 जिहड़ा हैगा वो कर चुके हैं। जिहड़े बच्चे अज नवे जुड़े ने मैं उन्होंने दस देवां कि उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के यूट्यूब जो तुसीं चैनल पर जाओगे तो उत्थे तुहानूं क्लास पहली जिहड़ी वो भी दिखूगी। वैसे तो खास तौर पर क्लास के उपर टाइटल पाया जाता है कि क्लास PS टैट के लिए है, पर तुहानूं किते ना किते जानकारी होगी कि जे तुसी किसी भी तरीके के कॉम्पीटिशन की प्रैपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुसी NTT की प्रैपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुसी पंजाब के किसी भी होर पेपर की तैयारी कर रहे हो, जिमें कि वीडियो का पेपर जोड़ा है 18 तरीक को आ रहा है, 18 कह लो कि सप्टैंबर को एक्साइज की तैयारी तुसी कर रहे हो, PSSB क्लर्क की तैयारी तुसी कर रहे हो। तो जोग्राफी एक अजिहा सबजैक्ट है जोड़ा कि हर तरीके के नाल जां हर जगह पर तुहानूं एज अ क्वेश्चन इंपोर्टेंट पॉइंट्स जोड़ा है लैके आउंदा। तो कई बार टाइटल के PS टैट लिखा होंगे, असीं देख के इग्नोर कर देने कि PS टैट के लिए है। जोग्राफी मीनस जोग्राफी आ, एज अ सबजैक्ट तुसीं इहनूं कित्थे भी वरत सकते हो। तो जे असीं अपनी क्लास की गल करिए, उम्मीद है तुसीं सारे जने ठीक ठाक होवोगे और डेफिनेटली तुसीं अच्छे तरीके दे नाल पढ़ रहे होवोगे। जे असीं गल करिए अज दे कॉन्सैप्ट की इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपां बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक सी जिहड़ा ओह लैके गए सी। एक पहला अनाउंसमेंट कर दिए कि उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन PS टैट के जड़ियाँ क्लासिस ने वो चलियाँ 1 सप्टैंबर से न्यू बैच चल रहा है। ऑलरेडी साढ़े क्लासिस चली जाते सी, बट 1 सप्टैंबर तो असीं बिल्कुल फ्रैश बैच है जो स्टार्ट कर चुके हैं। सो जो भी बच्चे इंटरस्टड कैंडीडेट्स है ने वो एज अ डैमो क्लासिस यूट्यूब पर लगा के जे आप गल करिए तो क्लासिस ने जड़ियाँ वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आप क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बारी बच्चों को आ जान दो। हाँ जी, तो बिल्कुल जी वेलकम जी, वेलकम। जोड़े बच्चे नवे हैगे ने तो डेफिनेटली टाइमिंग्स ने जड़ियाँ तुसीं नोट कर लोगे। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग गगनदीप, वेरी गुड इवनिंग सलविंदर, वेलकम जी वेलकम। सो पढ़ना सब तो इंपोर्टेंट था, जिमें कि मैं तुहानूं हर क्लास के कहनी हुंदी कि पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी क्लास के सोलर सिस्टम का टॉपिक सीगा जिहड़ा वो स्टार्ट किया हुआ सी, जिहदे विच मैं तुहानूं अबाउट सन सूरज के बारे दे विच दस्सिया। क्योंकि जो असीं सोलर सिस्टम का टॉपिक करते हैं तो उहदे विच सूरज प्लस जिन्ने ग्रह ने उन्हां दी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस रहिंदी आ। साडा सूरज है जी जो कि एक सेंट्रलाइज्ड पॉइंट है। यह कहा जाता है कि सूरज विचकार है और जिहड़े ग्रह ने उहदे आले दुआले चक्कर लाउंदे ने। फिर असीं कीता सी कि किस तरीके दे नाल सूरज अपनी हीट प्रोड्यूस करदा है। सूरज ते पाईयां जाण वालीआं दो मुख गैसां जिवें कि हाइड्रोजन ते हीलीअम। हाइड्रोजन ते हीलीअम दोवें जदों आपस दे विच कोलाइड हुंदियां ने, आपस दे विच मिलदियां ने, इहनूं कहंदे ने न्यूक्लीयर फ्यूजन। ते न्यूक्लीयर फ्यूजन ही एक अजिही प्रोसैस है जिहड़ी कि सूरज नूं हीट प्रोड्यूस करन दे विच हैल्प करदी है। तां ही करके साडे सूरज दे उपर अप्रॉक्सीमेट एवरेज टैंपरेचर है जिहड़ा वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। उहदे पिछे कारण उत्थे पाईयां जाण वालीआं प्रमुख गैसां ने। फिर असीं सूरज दीआं लेयर्स बारे पढ़िया सी। उस तो बाद बहुत ही इंपोर्टेंट असीं साडे सोलर सिस्टम दे विच प्लैनेट्स के बारे दे विच पढ़िया सी, ग्रहां के बारे दे विच पढ़िया सी। जे असीं टोटल प्लैनेट्स की गल करिए तो पूरे सोलर सिस्टम दे विच टोटल प्लैनेट्स किन्ने ने? 8 ने। पहला 9 हुंदे सी। प्लूटो नूं हुण आपां प्लैनेट्स की कैटेगरी दे विचों बाहर करता। प्लूटो एक डवार्फ प्लैनेट की कैटेगरी दे विच आ चुकिया, प्लैनेट की कैटेगरी दे विचों बाहर निकल के। फिर असीं हौली हौली डेफिनेशनस जियां कीतियां सी, है ना, कि ग्रह की हुंदे ने। ग्रहां दीयां दो प्रॉपर्टीज ने। पहली गल तां ग्रह अपने धुरे दुआले भी घूमते हैं, ग्रह सूरज के दुआले भी घूमते हैं, और ग्रह घूमते घूमते कदे भी अपने नेबर के पाथ नूं क्रॉस नहीं करते। ये 2-3 चीज़ां तुसीं ग्रहां की कैटेगरी दे विच याद कीतियां सी। उस तो बाद जे आपां गल करिए तां हाँ जी, हाँ जी, कॉन्टीन्यू कॉन्टीन्यू, इस तो बाद पक्का कॉन्टीन्यू। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो जे आप गल करिए ग्रहां नूं आपां सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली स्टडी कीता सी, और तुहाडे लई ग्रह एक सीक्वेंस दे विच पढ़ने बहुत जरूरी ने। क्योंकि अक्सर एग्जामिनर तुहानूं सवाल पुछदा है कि साडे सूरज तो तीजे नंबर का ग्रह किहड़ा है, 5वें नंबर का ग्रह किहड़ा है, सूरज के नाल वाला पहला ग्रह किहड़ा है। सो दूरी अनुसार जो तुहानूं ग्रह पूछे जाणगे तो तुहानूं सीक्वेंस पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 8 प्लैनेट्स आपां ने कीते सी, जिहदे विच तुहानूं सारिआं नूं इह चीज़ पता होनी चाहिए है। पहले 4 प्लैनेट बुध, शुक्र, धरती, मंगल। पहले 4 प्लैनेट ये सी, बुध, शुक्र, धरती, मंगल। फिर अगले 4 प्लैनेट सी बृहस्पति, शनि, अरुण ते वरुण। फिर असीं इन्हां प्लैनेट्स नूं 2 कैटेगरी दे विच डिवाइड कीता सी। असीं कहा सी कि पहले 4 प्लैनेट ने जिहड़े इन्हां नूं असीं इनर प्लैनेट
ਅੰਦਰੂਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚਟਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 4 ਪਲੈਨਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਊਟਰ ਪਲੈਨਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਪਲੈਨਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਅਬਾਊਟ 3rd ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡੀਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਬੁੱਧ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਧਰਤੀ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 3rd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਨਾ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁੱਧ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ, 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। 2 ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਨਰਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਧਾਤ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਗੈਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲਾ ਕਲਰ ਦਿਖਦਾ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਗ੍ਰਹਿ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਨੂੰ 100% ਪਾਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 71% ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 29% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥਲ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ, ਪਰਬਤ, ਪਹਾੜ, ਪਠਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। तो जे असीं कहीए कि धरती उपर दिन रात बनने के लिए किहड़ी प्रक्रिया जिहड़ी है सहाई है, तो साडा आंसर की होगा, दैनिक गति। जां आपां कह दईए कि धरती के उपर दिन रात किहड़ी प्रोसैस करके बनते हैं, तो साडा आंसर होगा दैनिक गति। जां पुट्ठा भी पूछ लैंदा एग्जामिनर, उल्टा भी पूछ लैंदा कि दैनिक गति नाल की बनदा दैनिक गति नाल, दिन ते रात। दैनिक गति का मतलब है जदों धरती अपने धुरे दुआले घूमूगी जां कोई भी प्लैनेट अपने धुरे दुआले घूमूगा। दूसरा पॉइंट हुंदा जी साडा वार्षिक गति। वार्षिक गति का मतलब है जदों कोई भी ग्रह किहदे दुआले घूमदा, सूरज दे दुआले घूमदा। वार्षिक गति ना तो पता लगता है साल बनते हैं, वर्ष, वरे, साल, ईयर्स, रुत्तां, ठीक है जी। तो ये नाल साडे की बनते हैं, साल बनते हैं। हरेक ही ग्रह की प्रॉपर्टी है। देखो असीं प्लैनेट कहंदे उहनूं आ जिहड़ा असल दे विच सूरज दुआले भी घूमदा है ते अपने धुरे दुआले भी घूमदा हैगा। प्लैनेट की प्रॉपर्टी है। प्लैनेट वो सारियां बॉडीज़ दे विचों एक बॉडी आ जिहदियां प्रॉपर्टीज़ दे विच ये है कि सूरज दुआले भी घूमते हैं ते अपने धुरे दुआले भी घूमते हैं।
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ जी, कल तो स्टार्ट हो जूगी ऐप ते क्लास, बिल्कुल। हाँ जी, सो बेसिकली जदों असीं गल करदे हां धरती की दैनिक गति की तां ध्यान रखना हैगा। कई बारी बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं कि 24 घंटे आ, 24 घंटे कदे भी प्रॉपर नहीं हैगे। ये चीज़ हमेशा दिमाग दे विच रखोगे। एग्जामिनर ने जे तुहानूं सवाल पुछना होया वो एग्जैक्ट वर्ड्स ही पुछूगा, एग्जैक्ट टर्म्स ही पुछूगा, जो कि किन्ना है 23 घंटे 56 मिनट ते किन्ने सैकेंड है, 4 सैकेंड है। मतलब प्रॉपर 24 घंटे नहीं हैगा, 4 मिनट अप्रॉक्सीमेट 24 घंटिया तो घट आ। जे असीं गल करिए धरती की दैनिक गति की तां किन्नी है बच्चों, 23 घंटे 56 मिनट ते 4 सैकेंड। ठीक है, तो ये साडे की बनते हैं, दिन ते रात बनते हैं। असीं कह दिंदे हां, कहण नूं हुंदा है कि 12 घंटे का दिन ते 12 घंटे की रात हुंदी है, पर साल दे विच 2 ही दिन अजिहे हुंदे ने ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੁਇਨੋਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਦੀ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ 'ਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो बेसिकली नॉर्मल तौर पर 23 घंटे 56 मिनट असीं ओवरऑल दैनिक गति का समा मन के चलांगे। दूसरा गल करते हैं आपां वार्षिक गति की, जिहदे नाल साडे धरती दे उपर की बनते हैं, साल बनते हैं। वार्षिक गति दे विच जे असीं गल करिए मोटे तौर पर असीं कहने 365 दिनां दा, ये बिल्कुल सही है। 365 दिन हुंदा है, पर की ये 365 दिन पूरा हुंदा है? बिल्कुल भी नहीं। 365 दिनां तो कुछ क समा जिहड़ी धरती है सूरज वाले घूमण दे लई उपर लैंदी है। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? 365 ਦਿਨ 5 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ। 365 ਦਿਨ 5 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰੀਕੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਏ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ पेपर दे विच प्रॉपर तरीके नाल परफॉर्म ना कर पाइए। ठीक है जी, हाँ जी। उस तो बाद जे आपां गल करिए तां मास्टरकेट दी मैरिट, यार मास्टरकेट दी मैरिट रिजल्ट आए तो पता लग जूगी यार, है ना। मैं इत्थे अंदाजे मारी जावां बिना गल तो, मतलब मेरा सुभाव नहीं हैगा भी पेपर हो गया पहलां जवाकां नूं जोर ला के पढ़ाया मास्टरकेट वालिआं नूं। ठीक है जी, बच्चा ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया हैगा, नो डाउट। बाकी फिर मैं इत्थे तुक्के मारी जावां 120 जाऊगी जी, 125 जाऊगी, 105 जाऊगी जी, 80 जाऊगी, की पता हुंदा यार मैरिटां किहदे हत्थ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ हैं। ठीक है, सो ये वाधू दे गैस बे मतलबी जी गल करते आपां यूट्यूब ते चंगे नहीं लगते हैगे, है ना। ना ही वो अपने सुभाਅ 'ਚ होनी चाहिए है। ਜਦੋਂ पेपर ਦਾ रिजल्ट आ गया मैरिट सब नूं पता लग जूगी। इत्थे तुक्के लाउण दा की फायदा बई, है ना। मैं किहड़ा रिजल्ट कड्ढਣਾ हैगा, तो बेसिकली तुसीं पढ़ो प्लीज़, है ना। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। हुण तुसीं एक गल नोट करोगे, इत्थे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिहड़ी कि पेपर दे विच एज अ क्वेश्चन पुछ लई जांदी है, कॉन्सैप्चुअल चीज़ है। देखो नॉर्मल असीं कह दिंदे 365 दिनां दा की हुंदा, एक साल हुंदा। हर साल जिहड़ी साडी धरती है ना, जदों सूरज वाले घूमदी है, जदों वार्षिक गति करदी है, एप्रोक्सीमेट 5 घंटे 48 मिनट नूं आपां 6 घंटे लिख सकदे हां, कोई 10 मिनट दा ही फासला हैगा। एप्रोक्सीमेट 6 घंटे ज़्यादा लैंदी है। एक साल दे विच धरती किन्ने घंटे ज़्यादा लै रही है? 365 दिनां तो 6 घंटे ज़्यादा लै रही है। जे असीं इहनूं 2 साल दे विच कहीए तां 6 दा दुगना किन्ना हो गया? 12 घंटे। तीजे साल दे विच जाके फिर 12 च 6 जुड़ गए, किन्ने घंटे? 18 घंटे। चौथे साल दे विच जाके 18 च 6 जुड़ गए ते किन्ने घंटे बन गए? 24 घंटे। ते इत्थों एक कॉन्सैप्ट निकलदा है, किहड़ा जी? लीप दे साल दा, लीप ईयर दा। तुसीं सारे जणे एक चीज़ जाणदे हो कि साडे ऑर्डनरी ईयर हुंदे ने ते लीप ईयर हुंदे ने। ऑर्डनरी मतलब साडे सधारण, जिथे 365 दिनां दा, जे 365 दिनां दा एक साल मन्निया जांदा है। हमेशा जो असीं लीप दे साल की गल करते हैं तो लीप दे साल दे विच दिन 365 तो वध के किन्ने हो जाते हैं? 366। वो कोई जादू नहीं हुंदा, वो ईवन के इस गल करके हुंदा कि हर साल 365 दिनां तो किन्ने घंटे उपर चले जाते हैं? 6 घंटे उपर चले जाते हैं। 4 सालों के विचों 6 घंटे वाधे 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 किन्ने घंटे बना लेंदे ने? 24 घंटे। 24 घंटियां दा एक की बन जाता है दिन। ते हर चौथा साल सानू सारिआं नूं पता है साडी धरती दे उपर
ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 29 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ 6-6 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਡਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਲ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਸਪਟੈਂਬਰ ਚੜ ਜਾਊਗਾ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਵਿਦਨ ਦਿਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕੀ ਆ? ਅੰਡਾਕਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਾਕਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧਰਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਕਿਤੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਰੁੱਤ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਝੁਕੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਧਰਤੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ, 23.5 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ? ਧਰਤੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ 23.5 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਝੁਕ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਧਰਤੀ ਨਾ ਝੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਝੁਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਝੁਕੀ ਹੈ? 23.5 ਡਿਗਰੀ। 90 ਚੋਂ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 66 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? 66 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? 23.5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ 66 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਏ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ 66 ਡਿਗਰੀ ਝੁਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਂ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ, 23.5 ਡਿਗਰੀ ਝੁਕੀ ਆ ਤੇ 66 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਬੈਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਸਤੰਬਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਤੇ ਐਡ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ 4 ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ 4 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨੀਚੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਧਰਤੀ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨਟੀਟੀ ਦਾ ਬੈਚ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ, ਐਨਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਥੋੜੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਐਨੇ ਐਨਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ YouTube ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਨਟੀਟੀ, ਹੁਣ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਐਨਟੀਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 70-80 ਕਲਾਸਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਨਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ? 109 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ। ਮਤਲਬ 109
ਧਰਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਐਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ। 109 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਪਲੈਨਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੀਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ, ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਫਲੋਰਾ ਫੌਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੀਟ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਪ, ਇਹਦੀ ਹੀਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਦੀ ਹੀਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਲਗਭਗ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਿੰਟ 16 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 8 ਮਿੰਟ 16 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 8 ਮਿੰਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ 8 ਮਿੰਟ 16 ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ 8 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸੂਰਜ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਐਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਾ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਾ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਾ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟੀਚਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ YouTube ਤੇ ਲਿਆਊਗੀ। ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਧਰਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਣ ਗਤੀ ਹੈ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਘੁੰਮਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ? ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਘੁੰਮਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ 2 ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਯੂਵੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਵੀ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਯੂਵੀ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਫॉर ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਵੀਨਸ ਹੈ। ਵੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਸ਼ੁੱਕਰ। ਤੇ ਯੂ ਫॉर ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਯੂਰੇਨਸ ਆ। ਯੂਰੇਨਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਅਰੁਣ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸ਼ੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਸ਼ੂ। ਤਾਂ ਆਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਰੁਣ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ 6 ਦੇ 6 ਪੁੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ? ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 6 ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ?
ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਐਮਾਜ਼ਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਡਾਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬਠਿੰਡਾ। ਉਡਾਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 9815576606 ਉਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਜੂਲ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੁੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਫਲੈਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ NCERT ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਮੀਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो बेसिकली ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਣ ਗਤੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਨੀਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। 23.5 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, 66 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। दैनिक गति 23 घंटे 56 मिनट है, वार्षिक गति 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस तो बाद एक पॉइंट सानू ना धरती ते सूरज दे विचकार दी दूरी पुछ लैंदे ने कि किन्नी है। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਐਪੀਹੈਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈਰੀਹੈਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਪੋਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰੀਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਮ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦਰਮਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਚੰਦਰਮਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੈਨਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੁਆਲੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਨਾਵਟੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ GPS ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, GPS। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਬਨਾਵਟੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਂ GPS ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਹਨੇਰੀ ਆ, ਮੀਂਹ ਆ, ਬੱਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬਨਾਵਟੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਰੀਕੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚੰਦਰਮਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਅਰਥ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਪਲੈਨਟ ਦੀ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਪਲੈਨਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੰਗਲ। ਕਿਹੜਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਗਲ। ਸੌਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਟ ਉਪਗ੍ਰਹਿ। ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਗਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਰਸ। ਹਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਯਾਰ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਟੈਟ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ। ਬੁੱਕ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਟੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਗਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੰਗਲ, ਮਾਰਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ? ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਰੈੱਡ ਪਲੈਨਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੈੱਡ ਪਲੈਨਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਲੈਨਟ ਕਿਹੜਾ, ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ ਕਿਹੜਾ, ਯੈਲੋ ਪਲੈਨਟ ਕਿਹੜਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਮੰਗਲ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਨਰਲ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ। ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ। ਆਇਰਨ, ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਹਾ ਲਾਲ ਰਸਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਰੈੱਡ ਪਲੈਨਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੋਬੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਮੋਸ ਹੈ। ਦੋ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਫੋਬੋਸ ਤੇ ਡੀਮੋਸ, ਫੋਬੋਸ ਤੇ ਡੀਮੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਫੋਬੋਸ ਤੇ ਡੀਮੋਸ। ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ? ਮੰਗਲ ਦੇ। ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਬੋਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਬੋਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁੱਧ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਫੋਬੋਸ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਗੁਰਜੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗਲ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੰਗਲ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਮੰਗਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਵਾਸਤੇ? 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ? 24 ਘੰਟੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ? ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਆਡਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ? 687 ਦਿਨ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆ? 687 ਦਿਨ। ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? 687 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇਗੇ ਕਿ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਰਬਤ ਹੈ ਨਿਕਸ ਓਲੰਪੀਆ। ਪੂਰੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਕਸ ਓਲੰਪੀਆ। ਨਿਕਸ ਓਲੰਪੀਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਰਬਤ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਬਤ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਹੈ? ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇਹ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
निक्स ओलंपिया दी ये माउंट एवरेस्ट तो लगभग किन्ने गुणा उच्चा है? 3 गुणा उच्चा है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग मनदीप, वेरी गुड इवनिंग जी। गुरजीत ओके, लेट नहीं होना, 5:30 इज द टाइमिंग ऑफ योर क्लास। ठीक है, थोड़ा जिहा ध्यान से रखिया करो। निक्स ओलंपिया पूरे दे पूरे सोलर सिस्टम का सब तो उच्चा पर्वत है। ठीक है, जे असीं गल करिए तां सौर मंडल दे विच सब तो वड्डा ज्वालामुखी किहड़ा है? ओलिपस मेसी। सब तो वड्डा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। ये थोड़े जे भाई नां ने जिहड़े ये तुहानूं मेसी मेसी याद रख लिओ। सब तो वड्डा ज्वालामुखी ते भी किहड़े ग्रह ते है? मंगल ते। ये पॉइंट जिहड़े हैगे ने तुहानूं दो तरीके दे नाल नवें पॉइंट मिलणगे। सब तो वड्डा ज्वालामुखी किहड़े ग्रह ते है ते सब तो वड्डा ਜਾਂ सब तो उच्ची चोटी किहड़े ग्रह ते है? तुहाडा आंसर दोवें मंगल होऊगा और ना तुसीं जिहड़े हैगे ने वो याद रखोगे। इन्ना पॉइंट क्लीयर हो गया। जे असीं मंगल की गल करिए तो मंगल एक अजिहा ग्रह है जिहड़ा कि एंटी क्लॉकवाइज चलदा है, जिहड़े कि मैं तुहानूं पहलां कैटेगरी वाइज दस चुकी कि 6 एक पासे 2 एक पासे है। मंगल उन्हां 6 चोटका जिहड़े कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, पश्चिम तो पूरब वल नूं घुमदे ने। सो ये पॉइंट सी साडा अबाउट मंगल। उस तो बाद आप गल करते हैं जी बृहस्पति की। बृहस्पति के रिलेटेड बहुत सारे सवाल साडे पेपरां दे विच पूछे जाते हैं। बृहस्पति जिन्हों तुसीं की बोल दिंदे हो? जुपिटर। अच्छा, एक पॉइंट मैं होर बच्चों को अनाउंस कर देवां, जो आप अपना सोलर सिस्टम वाला टॉपिक कंप्लीट करता फिर आप नाल दी नाल इहदे MCQs करांगे। और ये चीज़ उड़ान इंस्टीट्यूट दे विच हमेशा तो हुंदी आ कि चैप्टर वाइज MCQs ने जिहड़े बच्चों को कराए जाते हैं, क्योंकि साडे पेपरां दा पैटर्न जिहड़ा हैगा ऑब्जेक्टिव टाइप है। जिवें थोड़ी क्लास दे विच कराया जाऊगा उवें तुहानूं यूट्यूब ते करवाया जाऊगा। जदों भी आप अपना एक चैप्टर कंप्लीट करांगे नाल दी नाल आप MCQs लैके आवांगे। सो ये ना होवे कि तुसीं चैप्टर पढ़ के छड्ड दो, फुल फ्लैज नाल तैयारी करनी है और MCQs वाले दिन आप सारे जने देखा भी अपनी किन्नी क तैयारी, एक टॉपिक पढ़ के आपां नूं किन्ना क आउंदा है। बृहस्पति जदों असीं दूरी के अनुसार गल करते हैं बृहस्पति 5वें नंबर ते आउंदा है, ते जदों असीं आकार के अनुसार गल करते हैं बृहस्पति सब तो वड्डा है। सब तो वड्डा किहड़ा ग्रह है? बृहस्पति। बहुत इंपॉर्टेंट ने दोनों पॉइंट्स। सब तो वड्डा ग्रह बृहस्पति। जे असीं गल करिए जिन्ना वड्डा ग्रह होगा ना उन्होंने सूरज का चक्कर लाउण वास्ते घट टाइम लगूगा ते उन्होंने अपने धुरे दुआले चक्कर लाउण वास्ते ज़्यादा टाइम लगूगा। जे हुण असीं बृहस्पति की गल करिए, बृहस्पति सब तो वड्डा ग्रह है, तां ही करके बृहस्पति की जिहड़ी कह लो कि अपने धुरी दुआरे चक्कर लाउण की जिहड़ी टाइमिंग है सब तो घट हुंदी है, दैट इज ओनली 10 घंटे। आप इहनूं की कह सकते हैं कि जिहड़ा साडा बृहस्पति है इहदी दैनिक गति कितनी हुंदी है? 10 घंटे। थोड़े पेपर च सवाल आउंदा है कि किहड़ा ग्रह सब तो घट टाइम लैंदा है सूरज अपने धुरे दुआले घुमण ते, तां तुहाडा आंसर की होगा? जिहड़ा सब तो वड्डा ग्रह है। तां आंसर की बन गया जी अपना? बृहस्पति, दैट इज ओनली 10 घंटे। ठीक है, गेड़ा छेती आ जाता है। जुपिटर विल बी द आंसर। जे असीं सूरज की परिक्रमा करने की गल करिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लैंदा है। मतलब जे असीं इहदी वार्षिक गति की गल करिए, सूरज की परिक्रमा करता है जिन्हों असीं की बोलते हैं? वार्षिक गति बोलते हैं। जदों असीं बृहस्पति की वार्षिक गति की गल करते हैं तो 12 साल है। मतलब इहदा हजे बृहस्पति के उपर 1 साल होया हुंदा है ते साडी धरती ते किन्ने साल हो जाते हैं? 12 साल हो जाते हैं। तो अपने 12 साल ते उहदा 1 साल की है? बराबर ने। यह पॉइंट तुसीं ध्यान दे विच रखोगे। इस तो बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जे असीं गल करिए बृहस्पति के किन्ने उपग्रह ने? 79। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत सोहना फैक्ट इत्थे दस दी हां, ध्यान नाल सुनना जरा। उपग्रह किन्ने ने बृहस्पति के? 79। असीं ना हुण तक किताबां दे विच ये पढ़ते आए सी कि बृहस्पति के सब तो ज़्यादा उपग्रह ने, पर इन्हां नूं हुण कौन कट चुक्या है? शनि कट चुक्या है। शनि के उपग्रह ने जिहड़े ओह बृहस्पति तो ज़्यादा हो चुके ने। बृहस्पति के 79 सी ते शनि के किन्ने ने? 82। पहला असीं आंसर करते हुंदे सी कि सब तो वध उपग्रहां वाला ग्रह किहड़ा है, तो असीं कह दिंदे सी बृहस्पति है। तो हुण साडा आंसर की होगा? शनि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ते न्यूली डिफाइंड है, इस चीज़ नूं तुसीं भुल्लोगे नहीं। उस तो बाद जे आपां गल करिए तो अगले पॉइंट की, ये पीले रंग का, इहदा कलर किहड़ा? अपीयरेंस कलर किहड़ी है इहदी? येलो। येलो प्लैनेट कह दिंदे इहनूं। 4 रंग प्लैनेट्स ते मिलदे ने, येलो प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट ते रैड प्लैनेट। 3 आपां कर चुके हैं। धरती नीला है, मंगल जिहड़ा हैगा ओह लाल है, ते जिहड़ा साडा बृहस्पति है ओह की है? पीला। साडे बृहस्पति नूं स्वर्ग दा देवता कहा जाता है। यह पॉइंट तुसीं कदे नहीं भुल्लोगे। लॉर्ड ऑफ हैवनस बृहस्पति नूं की कहा जाता है? स्वर्ग दा देवता। ये भी तुसीं कदे नहीं भुल्लोगे। ये सवाल पेपरां च पूछा गया, वैसे तो बेसलैस जी चीज़ लगती है, बट स्टिल जो पूछा जाता वो आपां नूं करना पऊगा। इहनूं असीं की बोलदे हां? स्वर्ग दा देवता बोलदे हां। और जे असीं गल करिए तां जिहड़ा साडा बृहस्पति है इहदा
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपग्रह है जो कि सारे उपग्रहों तो बड़ा उपग्रह, दैट इज गैनीमेड, दैट इज गैनीमेड। गैनीमेड लिख लो, गैनीमेड याद रखना है, भुलना नहीं हैगा। ਅਸੀਂ दो चीज़ों की गल की सी, ग्रहां दी ते उपग्रहां दी। सब तो बड़ा ग्रह किहड़ा है भी इंपॉर्टेंट है, ते सब तो बड़ा उपग्रह भी इंपॉर्टेंट आ। सब तो बड़ा उपग्रह जिहड़ा हैगा वो किहड़े ग्रह दा है? बृहस्पति दा, ते उहदा नाम की है भाई? गैनीमेड। सब तो छोटा असीं करके आए हैं किहड़ा? फोबोस। किहड़े ग्रह दा? मार्स दा। तो एग्जामिनर कई बार तुहानूं पुछदा की है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे क्योंकि पेपर दे विच ऑटोमैटिकली तुहानूं ग्रह उपग्रह लगूगा, उपग्रह ग्रह लगूगा, मतलब एक कन्फ्यूजन आउणी कह लो कि सुभाविक है, पर एक कन्फ्यूजन तां नहीं आउणगीआं जदों तुसीं प्रॉपर तरीके नाल तैयारी करके जाओगे, उदों फिर तुहानूं स्पष्ट दिखूगा, उदों फिर तुहानूं उल्ट फुलट होके नहीं दिखदा हैगा। इस पॉइंट नूं तुसीं ध्यान दे विच रखोगे, ठीक है जी। उस तो बाद जे आपां गल करिए तां ਇਹ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਆਸ ਘੇਰਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਨੀ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਸ਼ਨੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਨੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਸ਼ਨੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਨੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? बुध, शुक्र, धरती, मंगल, बृहस्पति, शनि 6वें नंबर ते। किहड़े नंबर ते आ गया? 6वें नंबर ते। इत्थे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शनि एक अजिहा ग्रह आ जिहदे आले दुआले की ने छल्ले, रिंग्स, चक्कर, है ना। जदों असीं शनि नूं देखांगे ना तां इस तरीके दा प्लैनेट है, ऐं करके तुहानूं की मिलणगीआं? रिंग्स मिलणगीआं। जो तुसीं इहनूं प्रॉपर सोलर सिस्टम दे विच देखोगे तां शनि साडा एक अजिहा ग्रह है जिहदे आले दुआले छल्ले ने, जिहदे आले दुआले रिंग्स ने। पहला पॉइंट हो गया, तो इनू याद रखना। छल्ले लिख देंगे ने पंजाबी दे विच, चक्कर भी लिख देंगे आ, और रिंग्स लिख देंगे असीं अंग्रेजी दे विच। शनि एक अजिहा ग्रह है जी जिहदे सब तो ज़्यादा उपग्रह ने 82। गलती नहीं करके आउणी, इहने बृहस्पति नूं कटता। इहने की करता? बृहस्पति नूं कटता। सो इंपॉर्टेंट है। हाँ जी प्रवीण कुमार जी, की मुश्किल है मास्टर केडर के विचारों के बारे दे विच? मैम मास्टर केडर बारे भी अपने विचार रखो, तो तुसीं मोबाइल हत्थ 'च ही रखते सी। बिल्कुल हुण भी हत्थ 'च ही रखते हैं डेफिनेटली। ये तो कोई है नहीं गा कि असीं मोबाइल सिड़ते ने आपदे, ठीक है। ऐ कोई नहीं सिड़दा हुंदा मोबाइल, ठीक है जी। बेरोजगारां नूं 700, पहली गल तां 700 लैके की रखिया ये भी तुसीं डिफाइन करो, तो दूजी गल ये चीज़ जरूर डिफाइन करो कि क्विक बैच दे विच की नहीं होया, ठीक है। तो ये नहीं हुंदा डिग्गी खोते तो ते गुस्सा घमियार ते, ये चीज़ कदे भी नहीं होनी चाहिए। मतलब तुसी एक टीचर का शुक्र करने के बजाय तुसी थोड़ा मोबाइल हत्थ 'च हुंदा सी, मोबाइल साडा हुण भी हत्थ 'च ही हुंदा हैगा, ठीक है। तो असीं पढ़ाउणा भी है मोबाइल हत्थ 'च रखण तो बिना, ठीक है जी। तो बेसिकली आपां पढ़दे हां बिना गल तो, चलो आपां इस गल ते बहस नहीं करदे हैगे, तां ये चीज़ डेफिनेटली काउंटड ही नहीं हैगी। मैम आके मास्टर केडर दी जी तुसीं जिक्र नहीं किया आके, हुण मास्टर केडर दा पेपर लैण वाले ने पेपर लै लिया, असीं तैयारी कराती, स्पैसीफिकली सारा आइडेंटिफाई हो गया। जिहड़े बच्चे मेरे कोल पढ़े ने सब नूं फोन करके आपां रिजल्ट वाले दिन लाइव होके मिलांगे कि की होया, है ना। कट ऑफ दसो जी, मैं इत्थे यूट्यूब ते लाइव होके बिना गल तो कट ऑफ दसी आवां, 80 कट ऑफ जाऊगी जी, 120 कट ऑफ जाऊगी जी, मैं किहड़ा रिजल्ट कड्ढना ना मैं पेपर चैक करने ने, फिर उहदे डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं ना रहा उस चीज़, ठीक है। तो बेसिकली अगला ग्रह जिहड़ा हैगा साडा वो किहड़ा ग्रह है जी? शनि। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ शनि की गल करते हैं आकार के अनुसार दूजा, दूरी के अनुसार 6वां, ये आले दुआले चक्कर ने, ये चीज़ तुसीं ध्यान दे विच रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब तो ज़्यादा उपग्रह हैगे ने, नंबर ऑफ उपग्रह किन्ने ने? 82। जे असीं गल करिए एक पॉइंट साडे पेपर दे विच बड़ा क्वेश्चन आउंदा हुंदा है, टाइटन। टाइटन शनि का सब तो वड्डा उपग्रह है। कुछ उपग्रह ने ना बड़े मशहूर ने विद देयर नेम्स, टाइटन घड़ी वाला टाइटन ही, ठीक है। टाइटन पूरे दे पूरे प्लैनेट सिस्टम दे विच नहीं सब तो वड्डा हैगा। शनि का सब तो वड्डा उपग्रह किहड़ा हैगा जी? टाइटन है। इस चीज़ नूं तुसीं भली भांति ध्यान दे विच रखोगे। टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ शनि, ठीक है। डेफिनेटली साजप्रीत मेरे जना मैं चैलेंज करदी हां, जे मेरे जना कोई पढ़ा जांदा तां पेपर दे विच मैं तुहानूं हुण ऐं तां है नहीं भी मैं आपदी किताब लियावां, मैं आपदी क्लास लियावां, फिर मैं तुहानूं दस्सां भी भाई फलाने दिन फलानी क्लास दे विच 20 मिनट 30 सैकेंड ते मैं तुहानूं आह गल कही सी। किहड़ियां गल्लां करदे यार, मैनूं पता मैं किवें पढ़ाया हैगा, मैनूं पता भी मैं किस तरीके नाल परफॉर्म कीता, ते मैनूं पता जे मेरे वर्गा किसी ने होर परफॉर्म कीता होवे तां
तो फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 10,000 ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ 10 ਸਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ 2 ਨਿੰਦਣਗੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो कोई गल नहीं, कोई मुद्दे वाली गल नहीं, हरेक बंदे नूं ओपीनियन रखण दा हक हैगा, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रैशन जिहड़ा साडा इंडिया दा सो कॉल्ड हैगा, ये साडे आवाज़ दी कई वारी धज्जियां भी उड़ा दिंदा। तो आपां वो मुद्दे वाली गल नहीं हैगी, आपां पढ़दे हां, बेसिकली आपां इत्थे पढ़न वास्ते इकट्ठे होए हां। शुक्रिया बई शुक्रिया सारे जणिਆਂ नूं, जिहड़े बच्चे एप्रीशिएट करदे ने उन्हां तां शुक्रिया, ठीक है। हाँ जी, कोई गल नहीं जी, फिर तुसीं ज़्यादा पढ़ाउण वाले कोले वग जाओ, कोई चक्कर वाली गल नहीं हैगी। ऐ नहीं हुंदा कि मैं ही रब आ है ना प्रवीण कुमार जी, ये नहीं हुंदागा कि मैं रब हाँ, मतलब मेरे नालों कोई है ही नहीं गा। दुनिया ते दिग्गज तो दिग्गज बंदे बैठे ने, मैं आपदे जो मैनूं आउंदा है मैं उहदा 100% 200% परफॉर्म करने की कोशिश करदी हां एज अ टीचर। मैनूं लगदा है कि बच्चों नूं आपदा जो तुहाडी कैपेसिटी है उहदे अकॉर्डिंगली दुगना तिगना करके दिओ, तो मैं कोशिश करदी हां। और एज अ टीचर एक इंसान दे वजों असीं कोशिशां ही कर सकदे हांगे, रब तां मैं है नहीं पाई, ऐ तां है नहीं गा भी मैं हुण फिर सारी दुनिया तो उत्ते हां, ये गल तां मैं कदे कह भी नहीं सकदी और होऊगी भी नहीं। डेफिनेटली वड्डे तो वध पढ़ाउण वाले बैठे नेगे, एडी कोई गल नहीं हुंदी। तुहानूं कोई चिट्ठी पत्तर नहीं पाया जांदा हुंदा कि तुसीं साडे कोले आओ, लैटर लिख के नहीं पाया जांदा हुंदा। तुसीं यूट्यूब ते देखदे हो, तुहानूं कोई चंगा लगदा तुसीं उत्थे एडमिशन लै लैंदे हो, सिंपल जी गल है ना। शुक्रिया बई शुक्रिया बच्चों का, जिहड़े बच्चे सपोर्ट करते हैं उन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी पढ़ते हैं, आपां टाइम खराब नहीं करते हैगे, ठीक है जी। हुण तुसीं थोड़ा पेपर हो गया जां किवें हो गया, हुण तुसीं बच्चे दूजिआं नूं भी पढ़न दो, डेफिनेटली ये चीज़ हैगी। हाँ जी जी, आपां गल करिए प्रवीण जी, माफ़ करो मेरा तो एक भी नहीं आया सी, तुसीं पढ़ना है नहीं पढ़ना कि तुसीं इत्थे क्रिटिसाइज करन आए हो है ना। तो मैं हुण तुहाडे एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करूँगी, बेवकूफ़ी है, असीं तुहाडे लैवल ते नहीं जा सकदे हुंदे। हाँ जी, जे असीं शनि की गल करिए तो शनि की घुम्मण गति किन्नी आ है ना। शनि की घुम्मण गति जिहड़ी हैगी आ ये याद रखनी है। सूरज की परिक्रमा करने वास्ते शनि जिहड़ा हैगा 29.5 साल का समा जिहड़ा हैगा वो लैंदा हैगा। ये पॉइंट तुसीं बरीकी नाल जिहड़े हैगे वो ध्यान च रखने ने। अगला प्लैनेट किहड़ा जी साडा, जल्दी जल्दी असीं प्लैनेट सिस्टम कंप्लीट करते हैं। अगला जिहड़ा प्लैनेट हैगा जिहड़ा साडा वो किहड़ा जी, अरुण है ना। अरुण ते वरुण ये जिहड़े अगले प्लैनेट्स ने, ये पॉइंट है। जे आपां गल करिए आकार के अनुसार, जिहड़ा आकार है साइज के अनुसार है, अरुण है जिहड़ा साडा तीजे नंबर का प्लैनेट है ना। तो पहले नंबर ते सब तो वड्डा किहड़ा सी, बृहस्पति सी। दूजे नंबर ते सब तो वड्डा किहड़ा सीगा, शनि सी। ते तीजे नंबर ते सब तो वड्डा किहड़ा हैगा, साडा अरुण है। ते जे असीं इहनूं दूरी के अनुसार देखिए तो दूरी के अनुसार ते किहड़े नंबर ते ग्रह हैगा, 7वें नंबर ते प्लैनेट हैगा। तो इस चीज़ नूं भी असीं इग्नोर नहीं कर सकते, पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक पॉइंट इत्थे होर ऐड कर देवां, यूरेनस दे विच, यूरेनस नूं ना 1781 दे विच विलियम हर्शल ने लभ्या सी। 1781 दे विच विलियम हर्शल एक इंग्लैंड का विग्यानी सी, ऑस्ट्रोनिस्ट, ऑस्ट्रोनॉमी जिहड़े बंदे करते हैं, विलियम हर्शल ने लभ्या सी। ये मैं एक जगह ते सवाल देखिया सी, वैसे तो हरेक प्लैनेट नूं किहने लभ्या ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं हुंदागा, पर जिहड़ा साडा शनि अरुणा इहनूं विलियम हर्शल ने लभ्या सी। ये चीज़ है जिहड़ी की हुंदी है, इंपॉर्टेंट हुंदी है, ठीक है जी। प्रवीण कुमार जी असीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझते इस चीज़ नूं कि मैं तुसीं इन्ने भी जरूरी नहीं है कि मैं तुहानूं इत्थे किताब लिया के ते आपदे पढ़ाए दे विचों कल्ली कल्ली चीज़ उंगल ला के दसां भी फलाने थों फलाने क्वेश्चन आए सी। किहड़ियां गल्लां करदे हो यार तुसीं, इंस्टीट्यूट पहुंचो, मोस्ट वेलकम। मैं टेबल ते बहनी हाँ, आपां लाइव हुन्ने यूट्यूब ते उत्थे बैठ के, ते फिर मैं तुहानूं कल्ली कल्ली गल दसदी हाँ। इत्थे जवाकां नूं पढ़न दो जिहड़े पढ़न आए ने, ठीक है जी। तो बेसिकली इन्हां गल्लां ते ध्यान ना रखो। हाँ 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 बई आपां दब के रखदे हां काम, कोई चक्कर वाली गल नहीं। 1781 विलियम हर्शल जिहड़ा हैगा इहने की कीता सी, इहनूं लभ्या सी। उस तो बाद जे आपां गल करिए ना, इहदा जिहड़ा उपग्रह ने वो किन्ने ने, 27। ये याद रखना, जिहड़ा साडा शनि सॉरी अरुण है ना, ये टोटल किन्ने सैटेलाइट्स ने, 27 सैटेलाइट्स हैगे नेगे। ये चीज़ तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। और जे असीं यूरेनस की गल करिए, जे असीं यूरेनस की गल करिए तो एक अजिहा ग्रह है जिहड़ा क्लॉक वाइज घूमदा है ना। आपां कैटेगरी वाइज कीता सी ना, यूवी करके, यूरेनस ते वीनस करके है ना, क्लॉक वाइज घूमदा गा। क्लॉक वाइज घूमण दा मतलब की हुंदा है, पूरब तो पच्छम वल घूमदा हैगा। ये चीज़ तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। उस तो बाद आपां गल करदे हां अगले ग्रह दी, दैट इज वरुण। अगले ग्रह की गल करदे हां, दैट इज वरुण, अरुण ते वरुण, ठीक है। सो मैनूं पता है बहुत सारे लोग मैनूं मतलब इन्ना दिलों प्यार करते हैं, तो बेसिकली मतलब भी उस चीज़ करके थोड़ा उठ के इत्थे आउण नूं जी करदा हुंदा दोबारा, ठीक है। तभी मैनूं मतलब भी ये है कि भी मैं
ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ 100% ਦਾ 200% ਕਰਕੇ ਦਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਯੰਗ ਹਾਂ, ਫੀਮੇਲ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਯੰਗ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ YouTube ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਚੀਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਈ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ YouTube ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਪਚੂਨ ਦੀ, ਵरुण ਦੀ। वरुण ਆਖਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। वरुण ਕੀ ਆ, ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈ। ਔਰ वरुण ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ठीक है। अच्छा पढ़ा रहे हो कुलविंदर, ठीक है जी, शुक्रिया। मेरा ना सब्जेक्ट जीके है, तो मैं जीके के जिन्ने भी सब्जेक्ट्स ने वो प्रॉपर तरीके नाल कवर कर लैनी है, उस कोई मुश्किल वाली गल नहीं हैगी। हाँ, ज़्यादातर बच्चों ने मैंने पॉलिटी पढ़ाते देखा है, सो जोग्राफी भी उन्नी इफेक्टिवली पढ़ोगे जिन्ना इफेक्टिवली पॉलिटी पढ़ी है। सब तो ठंडा ग्रह जे आप गल करिए तो साडा जिहड़ा है सब तो ठंडा ग्रह है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। तो जे आप गल करिए, हाँ जी आ प्रवीण कुमार जी का जरूर देख लो तुसीं, जिथे देखना है ये मतलब भी प्रॉपर तरीके का दिमागी तौर पर बंदे है ना, की कहिए हुण, चलो बाय द वे परमात्मा समत बख्शे। हाँ जी, जे आप गल करिए तो अगले पॉइंट की चलिए आप, चलो जी। वरुण जिहड़ा है सब तो ठंडा ग्रह है, आखिरी ग्रह है ना। थैंक यू सुलविंदर वीरे, आखिरी ग्रह है, आकार अनुसार चौथे नंबर पर ग्रह, दूरी अनुसार आखिरी ग्रह, सब तो ठंडा ग्रह। 3 पॉइंट याद रख लियो। अच्छा, हरा ग्रह है, ये ना भूलियो, ठीक है। ये किहड़ा प्लैनेट आ, ग्रीन प्लैनेट आ, हरा ग्रह है, इनू तुसी प्रॉपर तरीके दे नाल ध्यान दे विच रखोगे, ये चीज़ तुसी कदे नहीं भुल्लोगे। मिथेन दी प्रेजेंस होने करके, मिथेन गैस की जिहड़ी प्रेजेंस है वो होने करके साडा किहड़ा हैगा हरा ग्रह, मीथेन गैस की प्रेजेंस होने करके डन हो गया। और ये नाल ही साडा सोलर सिस्टम डन हो गया। बी प्रिपेयर्ड, है ना। कल नूं आपां क्लास ला के फिर आप ये क्वेश्चन करांगे, MCQs करांगे, फिर आप देखांगे किहड़े हिसाब किताब दे नाल चीज़ां ने जिहड़ियां हुंदियां ने, ठीक है। हाँ जी, पढ़ो, ठीक है। हाँ बच्चों ने मेरे को बहुत बच्चों ने मास्टर की तैयारी की, लगभग 1000 बच्चा सीगा मेरे को तैयारी करने वाला। और मैं आपदे आप नूं मतलब इन्ना किस्मत वाली समझदी हाँ कि बच्चे मैनूं बहुत ज़्यादा एप्रीशिएट करते हैं, थोड़ी एप्रीसीएशन है जिहड़ी वो बूस्ट करती है पढ़ाउण वास्ते, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। चलो फिर सत श्री अकाल सारिआं नूं, सेम टाइम कल नूं 5:30 बजे मिलते हैं आपां, ठीक है जी। तो आपां जे गल करिए कल नूं आपां क्लास दे विच जिहड़ा रहिंदा खुंदा इहदा मतलब निचोड़ हैगा उहनूं कंप्लीट करांगे। एक टॉपिक नूं लैके बच्चों नूं खास करके कन्फ्यूजन हुंदी आ, भूमध रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, गर्मी घट कित्थे पैंदी है, गर्मी वध कित्थे पैंदी है, साल दा सब तो वड्डा दिन छोटा दिन किहड़ा हुंदा हैगा, ठीक है। हाँ जी, इन्ना पॉइंट जे आपां कल नूं डिस्कस करांगे जाके। तो बेसिकली कल नूं सेम टाइम 5:30 बजे कल वाली क्लास जिहड़ी हैगी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर आपां इहदे MCQs करांगे और बहुत इंपॉर्टेंट छेती तुहाडी इंग्लिश पैडागोजी की क्लास भी जिहड़ी हैगी आपां लैके आवांगे। सत श्री अकाल सारिआं नूं, मोटिवेटेड रहो और प्रॉपर तरीके दे नाल पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। मेहनत जिहड़ी हैगी एक दिन रंग लैके आउंदी आ, प्रॉपर तरीके दे नाल परमात्मा सानूं इस तरीके की बख्शिश करे कि असीं तुहानूं गाइड करते रहिए और तुहानूं परमात्मा जिहड़ा हैगा हौसला देवे कि तुसीं हौसले नाल तैयारी करो ते आपां एक दिन नौकरी दे सिरे ते होईए। मिलदे हां जी कल नूं सेम टाइम ते। गुड लक एवरीबडी और अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि पढ़ाई तो पहला सेहत तंदुरुस्त है, फिर तुसीं प्रॉपर तरीके नाल परफॉर्म कर ही पाओगे। मिलदे हां फिर कल नूं। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू सीरत, थैंक यू गगनदीप, थैंक यू चांदी। ओके जी, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।